ان خبروں کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ آدھا ورز ہے ناظرین، MCN اردو خبر نامے میں میں ذکی صدیقی آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہیں آج کی اہم خبریں۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ میوکر مائکوسس نامی وبا نے اورنگ آباد ضلع کے 53 افراد کی لے لی جان، متاثرین کی تعداد ہوئی 576۔ ہیلتھ انتظامیہ اب بھی خواب غفلت سے جاگنے تیار نہیں، شہریان میں بے چینی۔ ماسک لگانے والے کٹکٹ گیٹ علاقے کے معصوم رمیز کی تمیز سے میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے ہوئے متاثر، عوام کو دیا رمیز سے سبق لینے کا مشورہ۔ کورونا ویکسینیشن کے معاملے میں جاری دھاندلیوں سے شہریان پریشان، کوون پورٹل پر اپائنٹمنٹ حاصل کرنے والے 18 سال سے زائد عمر والے خواہش مند افراد کو ویکسین نہ دینے کے بجاج ہاسپٹل انتظامیہ کے اعلان کے بعد دواخانے میں ہوا ہنگامہ۔ اور سٹی چوک پولیس کے بعد وہیکل چوری کے معاملے میں MIDC والوج نے بھی ایک عادی وہیکل چور کو کیا گرفتار، 5 مسروقہ موٹر سائیکلیں برآمد۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ضلع اورنگ آباد میں نئے مرض میوکر مائکوسس کے سبب 53 افراد کے فوت ہو جانے کی اطلاع ہے، مگر اس مرض پر قابو کے لیے متعلقہ انتظامیہ سنجیدہ دکھائی نہیں دیتا، جبکہ شہریان میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کی سیاحت کی راجدھانی کہلائے جانے والے تاریخی شہر اورنگ آباد میں میوکر مائکوسس نامی بلا تیزی سے پھیلنے لگی ہے۔ ایک ہی دن میں 177 مریضوں کا اضافہ ہو جانے کے سبب اب تک اس مرض میں مبتلا ہونے والے شہریان کی تعداد 500 کا ہنسا پار کر چکی ہے، تو اس مرض کے سبب ہلاک ہونے والوں کی تعداد 53 ہو چکی ہے۔ اس طرح کی اطلاع ہیلتھ مشنری کو موصول ہوئی ہے۔ اس طرح ضلع میں 399 افراد کے بلیک فنگس سے متاثر ہونے کی اطلاع دی گئی تھی، مگر ایک ہی دن میں اس مرض کے مزید 177 نئے معاملات منظر پر آئے ہیں، جس کی وجہ سے جمعہ تک متاثرین کی تعداد 576 ہو چکی ہے، جس کے سبب ہیلتھ انتظامیہ تشویش میں مبتلا ہے، مگر اب بھی اس مرض سے متعلق عوامی بیداری کے لیے کوئی کارروائی شروع نہیں کی گئی۔ اس معاملے میں ہمارے نمائندے نے گزشتہ روز گورنمنٹ میڈیکل کالج کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر ہربڑے اور متعلقہ شعبے میں خدمات انجام دینے والے ڈاکٹر دیشمکھ سے ملاقات کرنے کی کوشش کی، مگر دونوں ہی افسران نے یہ کہہ کر ملاقات کرنے سے انکار کر دیا کہ انہیں اس کی اجازت نہیں ہے، جبکہ اس مرض کی علامات، اس سے بچاؤ کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے اور دیگر کئی باتوں سے متعلق عوام میں بیداری پیدا کرنا ضروری ہے، مگر اس معاملے میں متعلقہ شعبوں کی لاپرواہی معنی خیز ہے۔ وبائی احتیاطی ضابطوں پر عمل آوری کرتے ہوئے کٹکٹ گیٹ کے ایک نونہال رمیز کو جب میونسپل کمشنر نے دیکھا تو وہ رمیز کی اس تمیز پر متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور انہوں نے اس کی ستائش کے ساتھ شہریان کو رمیز سے سبق لینے کا مشورہ دے ڈالا۔ گزشتہ روز اورنگ آباد بلدیہ عظمیٰ کے کمشنر و ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے شہر کے کھام ندی میں جا ملنے والے اہم نالوں پر جاری کاموں کا جائزہ لے رہے تھے کہ اسی دوران وہ کٹکٹ گیٹ کے نالے پر بھی پہنچ گئے۔ اس جگہ کٹکٹ گیٹ پر انہوں نے کورونا احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے ایک چھوٹے بچے کو ماسک لگائے دیکھا تو اسے قریب بلا لیا اور اس کے اس قانونی و احتیاطی عمل کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ کمشنر نے کہا کہ شہر کے تمام بڑوں کو اس بچے سے سبق لینا چاہیے۔ کمشنر نے اس موقع پر نالوں کے باقی بچے کاموں کو 15 جون تک مکمل کرنے کے بھی احکام دیے اور صورت و دلچسپی سے کیے جا رہے کاموں پر کارپوریشن کے متعلقہ افسران و ملازمین کی بھی ستائش کی۔ آستک کمار پانڈے نے جمعہ کے روز رینوکا دیوی مندر، نیانیشور نگر، M2N9 ہڑکو، ضلع پولیس سپرنٹینڈنٹ کا بنگلہ، کٹکٹ گیٹ، دمڑی محل، میونسپل کارپوریشن دفتر کی عمارت کا عقبی نالہ، انجلی ٹاکیز کے سامنے والا نالہ، اورنگ پورہ، دیونگری، پرتاپ نگر، وہ ڈی مارٹ اور دیگر نالوں کی صفائی، جالیوں کی تنصیب، چیمبروں کی تعمیر، ڈھانپے ڈالنے اور دیگر کاموں کا اس موقع پر تفصیلی جائزہ لیا اور 15 جون تک تمام کام مکمل کرنے کا حکم دیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ گھن کچرا پروجیکٹ کے سربراہ نند کشور بھومبے
वार्ड इंजीनियर BD फड़, KM फालक, RP वाघमारे, आदित्य तिवारी, नताशा जरीन, गौरी मीरेशी वो दीगर मौजूद थे। 18 साल से ऊपर की उम्र वाले शहरियान को मुताल्लिका पोर्टल से अपॉइंटमेंट लेने के बावजूद जब कमल नयन बजाज हॉस्पिटल के वैक्सीनेशन सेंटर से टीका अंदाजी से इनकार किया गया तो यहाँ कुछ देर के लिए हालात मुतनाज़ा हो गए। बाद अज़ां तमाम की टीका अंदाजी की गई तो मामला रफा दफा हुआ। इस मामले में जब शहरियार ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में शिकायत की और उन्हें वैक्सीन दिए जाने का इसरार किया तो दोपहर बाद उन्हें भी टीका अंदाजी कर दी गई और यह तनाज़ा ख़त्म होने की इत्तला है। बताया जाता है कि गुज़िश्ता रोज़ जुमा को कमल नयन बजाज के वैक्सीनेशन सेंटर पर बजाज ऑटो लिमिटेड के मुलाजिमीन को वैक्सीन दिए जाने का प्रोग्राम था। इस टीका अंदाजी का पोर्टल पर इंदराज करते वक्त दीगर शहरियान को भी अपॉइंटमेंट मिल गए थे और वो भी टीके लगवाने सेंटर पर पहुंच गए तो अस्पताल इंतज़ामिया ने उन्हें अपनी इस इंतज़ामी गलती से आगाह करवाया, लेकिन ये शहरियान भी टीका अंदाजी के लिए बजीद हो गए और तनाज़ा खड़ा हो गया। बाद-ए-अज़ां अस्पताल इंतज़ामिया ने अपनी गलती और शहरियान को ही अदम सहूलत पर इजहार तासुफ़ किया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से बातचीत के बाद इन शहरियान को भी वैक्सीन लगा दी गई। इस तरह की वजाहत बजाज अस्पताल की आला इंतज़ामी अफसर डॉक्टर नताशा वर्मा ने की है। गुज़िश्ता 2 दिन में म्यूनसिपल हेल्थ मुलाजिमीन और पुलिस दस्तों ने शहर में बिलावजह घूमने वाले सैकड़ों अफराद का एंटीजन टेस्ट किया, मगर उनमें कोई भी कोरोना से मुतासिर नहीं पाया गया। नाजरीन, ये खबर यकीनन खुशाइंद है कि हमारे शहर में कोरोना का जोर टूटता दिखाई दे रहा है। एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि कोरोना से मुतासरीन का औसत 30% तक पहुंच चुका था, मगर अब यह औसत बहुत कम हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ शहर में बेवजह घूमने वाले 507 अफराद का एंटीजन टेस्ट किया गया, मगर उन सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई। यही नहीं, गुज़िश्ता रोज़ सरकारी दफातर में आने वाले 47 शहरियान की कोरोना के लिए जांच की गई, मगर उनमें से भी एक भी शहरी इस मर्ज के लिए पॉजिटिव नहीं पाया गया। अलबत्ता एंट्री पॉइंट्स पर अब भी कुछ शहरियान इस मर्ज में मुब्तला पाए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ चिकल थाना एंट्री पॉइंट पर 401 अफराद की कोरोना जाँच की गई, उनमें से 3 अफराद इस मर्ज के लिए पॉजिटिव पाए गए। हरसुल टी पॉइंट पर 307 में से 4, नगर नाका पॉइंट पर 243 में से 1, दौलताबाद टी पॉइंट पर 218 में से 1 की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है। इसी तरह कांचनवाड़ी पॉइंट पर 420 और झाल्टा भाटे पर 207 अफराद का एंटीजन टेस्ट किया गया, मगर इन दोनों पॉइंट्स पर कोई भी शख्स कोरोना के लिए पॉजिटिव नहीं निकला। शहर के रेलवे स्टेशन पर गुज़िश्ता रोज़ 154 मुसाफिरों के कोरोना RT-PCR किए गए, जबकि इससे एक रोज़ कबल 27 मई को लिए गए जांच नमूनों में सभी नमूने कोरोना के लिए निगेटिव पाए गए थे। इसी तरह हवाई अड्डा चिकल थाना पर भी 28 मई को हवाई खदमात बंद होने के सबब टेस्ट नहीं किए गए, जबकि 27 मई के टेस्ट की रिपोर्ट तमाम ही निगेटिव आई हैं। गो के शहरी हुदूद में अब कोरोना का जोर कम हो चुका है, मगर अब भी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है और महलूकीन की तादाद में जितनी कमी आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई है। लिहाजा शहरियान को एहतियाती तदाबीर पर अब भी सख्ती से अमल करने की ज़रूरत है। स्कूल बंद रहने के सबब तलबा को 2 साल की अगली जमातों में तरक्की देने की बजाय उन्हें 2 साल पीछे ही की क्लासों में रखा जाए। इस तरह का मुतालबा ज़िला नांदेड़ के मज़ाफ़ात में सरपरस्ताने तलबा ने किया है। वबाई हालात के सबब गुज़िश्ता साल लगाए गए लॉकडाउन में स्कूल भी बंद कर दिए गए थे और इस साल फिर वबा की दूसरी लहर की तबाहकारियों के सबब स्कूल बंद ही हैं। इस तरह तलबा का 2 साल का तालीमी नुकसान तो हो ही चुका है। ऑनलाइन तरीक़े तालीम खातिर ख्वाह और ख़ुसूसन देही तलबा के लिए क़तई तौर पर मौसर साबित नहीं हुआ है। इसलिए तलबा को अब अगर अगली जमातों में दाखिला दे दिया जाता है तो गुज़रे 2 साल के नुकसान की भरपाई मुमकिन नहीं हो सकेगी और तलबा में तालीमी अहलियत पैदा नहीं हो पाएगी। तलबा को बग़ैर इम्तिहान लिए अगली जमातों में डाल दिया जाना एक तरह से उनके मुस्तक़बिल से नाइंसाफ़ी ही होगी। इसलिए उन्हें स्कूल बंद किए जाने के वक्त जिन जमातों में वो ज़ेर तालीम थे वहीं से नई तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ किया जाए और उन्हें उन्हीं क्लासेस में रखा जाए। इस तरह का मुतालबा ज़िला नांदेड़ के पाटोदा तालुक़े के मज़ाफ़ात कोहाड़ा के सरपरस्तान ने किया है। आज आपल्या भारतावर आणि पूर्ण जगावर जे कोरोनाचं महामारी संकट आलेलं आहे, ह्याच्यासाठी शासनाने ऑनलाईन शाळा आणि विद्यार्थ्याची परीक्षा किंवा कुठलेही वर्ग न घेता पहिलीचा विद्यार्थी दुसरी, दुसरीचा तिसरी
10वीचा 11वी असं पुढं करत आहे. याच्यामुळं विद्यार्थ्याचं अतोनात नुकसान होत आहे. माझी अशी शासनाला विनंती आहे की विद्यार्थ्याला पुढं 2 वर्ग पाठवण्यापेक्षा दर वर्षाला पुढच्या वर्गात पाठवण्यापेक्षा पाठीमागं 1-2 वर्ष पाठवलं पाहिजे. कारण का विद्यार्थी जितका हुशार होता तेच विद्यार्थी आज घरी बसून 2 वर्षापासून डह झालेला आहे. कुठले क्लासेस नाहीत, ट्युशन नाहीत, काहीच नाही, शाळा नाही. ऑनलाईनवर कोणत्याही विद्यार्थ्याचा काही पण अभ्यास होत नाही आणि होणार पण नाही. त्याच्यामुळं शासनानं कोरोनाच्या बॅचचा मुलगा आहे, मी पुढच्या वर्गात आपोआप गेलो म्हणण्यापेक्षा कोरोनाच्यामुळं मी 2 वर्ष पाठीमागं आहे आणि अशी जगावर कधी बिमारी येऊ नये म्हणून हेच विद्यार्थी भविष्यात कुठले तरी शास्त्रज्ञ होतील असं मला वाटते. मी एक पालक या नात्यानं म्हणतोय की माझे बी लेकरं आहेत, या वर्गातून पुढच्या वर्गात जाण्यापेक्षा त्याला 1 वर्ष पाठीमागं टाकलं तर हरकत नाही. हफ्तावारी बाजार बंद रहने के सबब गांव का माशी निज़ाम लड़खड़ा चुका है और बाज़ारों में धंधा और व्यापार करने वाले कारोबारियों पर फाका कशी की नौबत आन पड़ी है. कोरोना के सबब कारोबार बंदी के मुज़िर असरात शहरों समेत गाँवों और देहातों में भी देखे जा रहे हैं. मुख्तलिफ देही मकामात पर लगने वाले हफ्तेवारी बाज़ार कमोबेश 2.5 माह के अरसे से बंद हैं. इन बाज़ारों में गाँव हर हफ्ता बड़े पैमाने पर माशी टर्नओवर हुआ करता था, लेकिन बाज़ार बंद होने से इन बाज़ारों से कारोबार करने वाले छोटे बड़े तमाम व्यापारियों पर अब गुज़र-औक़ात की भी मुश्किलात आन पड़ी हैं. इसी तरह का एक बाज़ार जिसके अतराफ़ व अकनाफ़ के कमोबेश 52 देहात मुत्तसिल हैं, ताल्लुक़ा पैठन का बिड़किन बाज़ार है. ये बाज़ार ताल्लुक़े का सबसे बड़ा बाज़ार समझा जाता है. यहाँ तमाम तर अशियाए खुर्दनोश और ज़रूरियात ज़िंदगी की ख़रीद फ़रोख्त के अलावा मवेशियों की भी ख़रीदी बिक्री बड़े पैमाने पर होती है. ताहम बाज़ार बंद होने से ये तमाम सरगर्मियाँ ठप होकर रह गई हैं. भाजी पाला व अनाज और अमवाल ज़राअत की फ़रोख्त बंद होने से किसान भी परेशान हैं, तो दीगर कारोबारी बर्तन, कपड़े, कटलरी सामान के कारोबार करने वालों को भी फाका कशी का सामना है. सभी अवाम व कारोबारी मतालबा कर रहे हैं कि कुछ ज़रूरी पाबंदियों के साथ ही क्यों न हो और महदूद पैमाने पर ही सही, लेकिन अब बाज़ार लगाने की इजाज़त मिलनी चाहिए. रास्तों के किनारे किए गए नाजायज़ कब्ज़ेजात हटाने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज़ घाटी रोड पर कार्रवाई की गई. म्यूनसिपल ज़राए के मुताबिक जुबली पार्क से घाटी दवाखाना जाने वाली सड़क पर कई अफराद ने सड़क के दोनों जानिब फुटपाथ पर नाजायज़ कब्ज़ेजात करके टपरियां डाल रखी थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पंचक्की तक तामीर किए जा रहे सीमेंट रोड के काम में रुकावटें आ रही थीं. लिहाजा म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर एडिशनल कमिश्नर रविंद्र निकम की रहनुमाई में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर RS राचतवार, वसंत भुए, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशीद, रविंद्र देसाई और उनके अमले ने कार्रवाई करते हुए घाटी रोड से 10 बाई 15 स्क्वायर फीट की 2 टपरियों समेत 12 ठेले भी हटा दिए. इसी तरह टाउन हॉल से घाटी झोपड़पट्टी जाने वाले रास्ते पर हाथ गाड़ियां लगाकर कारोबार करने वाले सब्जी व फल फरोशों को भी हटा दिया गया. म्यूनसिपल हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से ईंटखेड़ा इलाके में डेंगू और उस जैसे वबाई अमराज की रोकथाम के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की गई, जिसका इफ्तिताह साबिक मेयर नंद कुमार घोड़ेले के हाथों अमल में आया. वाज़ेह है कि कोरोना वायरस के साथ साथ डेंगू और दीगर वबाई अमराज में शहरियान मुब्तला न होने पाएँ, इस गर्ज से म्यूनसिपल हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है. इस मुहिम का आगाज़ आज ईंटखेड़ा इलाके में भी किया गया, जिसका इफ्तिताह इलाके के साबिक कारपोरेटर व AMC के साबिक मेयर नंद कुमार घोड़ेले के हाथों किया गया. इस मौके पर शिवाजी एरंडे, संजय ट्रोम्पे, संजय काड़विट, रोड़े नाना, मच्छिंद्र सोनोने, करपेसर, मुड़े पाटिल, अनीज नागजे, संजय खड़के और दीगर साकिनान बड़ी तादाद में मौजूद थे. मलेरिया सुपरवाइज़र शेख अनवर और अनिल ढगे की रहनुमाई में मलेरिया मुलाजिमीन ने इलाके में जरासीम कुछ दवाओं का छिड़काव किया और स्टिकर्स मकानात पर चस्पा किए वो वबाई अमराज की रोकथाम के मुतालिक शहरियान में बेदारी पैदा की. पैठन में मुस्लिम समाज की जानिब से एक शानदार अतिया खून कैंप मुनक़िद किया गया. इस कैंप में 150 अफराद ने अपने खून का अतिया किया. इंसानियत की खिदमत इस्लाम की बुनियादी तालीमात में शामिल है. अतिया खून को भी किसी ज़रूरतमंद की ज़िंदगी बचाने का दर्जा हासिल है. इंसानों की इस कोशिश पर रहमत खुदावंदी भी जोश में आ जाती है और मुताल्लिक़ा ज़रूरतमंद मरीज़ की जान बख्शी करके उसे ज़िंदगी दे देती है. मौजूदा वबाई हालात में शहर पैठन के अस्पतालों में ज़ख़ीरा खून की किल्लत देखी जा रही है. इस किल्लत को दूर करने
یا اس میں کچھ کمی لانے کے مقصد سے شہر پیٹھن میں مسلم سماج نے اپنے نوجوانوں کو اس خدمت کی طرف رغبت دلائی اور انہیں عطیہ خون کی اہمیت سے آگاہ کرتے ہوئے ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ کا اہتمام کیا۔ گزشتہ روز جمعہ کو منعقدہ اس کیمپ کا افتتاح پولیس کے SDPO گورکش بھامرے کے ہاتھوں کیا گیا اور خون کا عطیہ جمع کرنے والے نوجوانوں کو گلدستے دے کر تحصیلدار چندرکانت شیڑکے نے استقبال کیا۔ اس کیمپ میں کم و بیش 150 افراد نے اپنے خون کا عطیہ جمع کروایا۔ اس طرح شہر کے بلڈ بینک کے ذخیرے میں ایک قابل لحاظ اضافہ ہوا ہے۔ طوفانی ہواؤں کے ساتھ ہوئی غیر موسمی بارش کے سبب پڑے گاؤں علاقے کا 1000 سالہ پرانا درخت ٹوٹ کر گر پڑا، جس کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے علاقے کا ٹریفک جام ہو گیا۔ خوش قسمتی سے حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ناظرین، حال ہی میں ریاست مہاراشٹر کے ساحلی علاقوں میں توکتے نامی طوفان نے تباہی مچائی تھی۔ اس کے بعد 2 روز قبل یاس نامی طوفان نے مغربی بنگال اور دیگر مقامات پر اپنا قہر ڈھایا، جس کی وجہ سے علاقہ مراٹھواڑہ میں بھی کہیں ہلکی تو کہیں زوردار بارش ہونے لگی ہے۔ پڑے گاؤں مٹمٹا علاقے میں تیز ہواؤں کے ساتھ زوردار بارش ہوئی، جس کی وجہ سے سڑک کے کنارے موجود تقریباً 1000 سال پرانا درخت ٹوٹ گیا۔ خوش قسمتی سے اس حادثے میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، مگر درخت گرنے کی زوردار آواز سے علاقہ کے ساکنان میں خوف کا ماحول پھیل گیا تھا اور وہاں ٹریفک بھی مسدود ہو گیا تھا، جس کو مقامی ساکنان اور ٹریفک پولیس ملازمین کی مدد سے بحال کیا گیا۔ سٹی چوک پولیس کے بعد اب MIDC والوج پولیس نے بھی وہیکل چوری کے معاملے میں ایک شخص کو گرفتار کیا، جس کے قبضے سے 5 مسروقہ موٹر سائیکلیں برآمد کی گئیں، جن کی قیمت 1,65,000 روپے بتلائی جا رہی ہے۔ پولیس ذرائع سے ملی اطلاع کے مطابق MIDC والوج پولیس اسٹیشن کے بٹ مارشل ونود نتن ورے اور سکھدیو کولہے 27 مئی کو والوج صنعتی علاقے میں گشت کر رہے تھے کہ انہیں نیو اسٹرلائٹ کمپنی کے سامنے رات 10 بجے کے قریب 3 افراد مشتبہ حالت میں ادھر ادھر گھومتے دکھائی دیے۔ جب یہ پولیس ملازمین ان کے قریب پہنچے تو ان میں سے 2 افراد فرار ہو چکے تھے، جبکہ تیسرے شخص کو روک کر جب ان لوگوں نے اس سے پوچھ تاچھ کی تو اس نے اپنا نام امبر وٹھل دیوکر بتایا، جو فرشی پھاٹا تعلقہ پھلمبری کا ساکن ہے۔ پولیس ملازمین نے جب اس سے 2 ویلر کے کاغذات مانگے اور اس سے متعلق پوچھ تاچھ کی تو اس نے پولیس ملازمین کو گمراہ کن جوابات دینے کی کوشش کی، جس پر پولیس ملازمین کا شک یقین میں بدل گیا کہ وہ کوئی واردات انجام دینے کی غرض سے یہاں گھوم رہے تھے۔ لہٰذا اسے پولیس اسٹیشن لے جایا گیا اور اس سے تفتیش کی گئی تو اس کے پاس جو موٹر سائیکل تھی وہ چوری کی نکلی۔ اس کے قبضے سے MIDC والوج پولیس نے مزید 4 مسروقہ موٹر سائیکلیں برآمد کی ہیں، جن کی مالیت 1,65,000 روپے بتائی جا رہی ہے۔ محروس شخص عادی وہیکل چور نکلا اور اس کی گرفتاری کے بعد وہیکل چوری کے مزید معاملات سے پردہ اٹھنے کی امید ہے۔ یہ کارروائی پولیس کمشنر DCP اور ACP کی رہنمائی میں سینئر پولیس انسپکٹر مدھوکر ساونت، پولیس انسپکٹر پرشانت پودار، اسسٹنٹ انسپکٹر قیوم پٹھان، پولیس نائک پرکاش گائیکواڑ، سدھیر سونونے، نواب شیخ، دھیرج کابیلے، پولیس سپاہی ریون ناتھ گولے، منموہن مرلی کولیمی، ونود پردیسی اور ان کے دیگر ساتھیوں نے انجام دی۔ چمپا چوک علاقے میں قائم کردہ چیک پوسٹ پر ایک 2 ویلر سوار کو پولیس نے رکنے کا اشارہ کیا، مگر وہ رکنے کی بجائے پلٹ کر رانگ سائیڈ سے بھاگنے لگا اور حادثے کا شکار ہو گیا۔ بعد ازاں اس نے پولیس ملازمین سے ہی بحث و تکرار شروع کر دی۔ پولیس ذرائع سے ملی اطلاع کے مطابق بریک دا چین کے تحت نافذ پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے والوں پر شکنجہ کسنے کے لیے شہر میں مختلف مقامات پر چیک پوسٹ قائم کیے گئے ہیں، جہاں پولیس دستے تعینات ہیں۔ ایسا ہی ایک چیک پوسٹ چمپا چوک علاقے میں بھی قائم کیا گیا ہے۔ جمعرات کی شام پولیس کانسٹیبل سلیمان شیخ گاڑیوں کی جانچ کر رہے تھے۔ اس وقت اسسٹنٹ انسپکٹر کھٹانے، حوالدار بنسوڑے اور دیگر ملازمین بھی وہاں موجود تھے۔ وہاں سے ایک 2 ویلر سوار گزرنے لگا، جسے پولیس ملازمین نے رکنے کا اشارہ کیا، مگر وہاں رکنے کی بجائے وہ 2 ویلر سوار اپنی گاڑی پلٹا کر
रॉन्ग साइड से ही फरार होने की कोशिश करने लगा, जिसकी वजह से उसकी व्हीकल डिवाइडर से टकरा गई और वो फिसल कर नीचे गिर पड़ा, जिस पर हवालदार बंसोड़े उसकी मदद को वहाँ पहुँचे तो वो व्हीकल सवार उनसे ही उलझ गया और उन्हें धमकियाँ देने लगा। इसी दरमियान 2 खवातीन भी वहाँ पहुँच गई और उन लोगों ने भी तकरार करते हुए उन्हें धमकियाँ दी। इस मामले में 2 खवातीन समेत 4 अफराद के खिलाफ सिटी चौक पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। म्यूकर माइकोसिस नामी वबा ने औरंगाबाद जिले के 53 अफराद की ले ली जान। मुतासरीन की तादाद हुई 576। हेल्थ इंतजामिया अब भी ख्वाब गफलत से जागने तैयार नहीं, शहरियान में बेचैनी। मास्क लगाने वाले कटकट गेट इलाके के मासूम रमीज की तमीज से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे हुए मुतासिर, आवाम को दिया रमीज से सबक लेने का मशवरा। कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में जारी धांधलियों से शहरियान परेशान। कोविन पोर्टल पर अपॉइंटमेंट हासिल करने वाले 18 साल से ज्यादा उम्र वाले ख्वाहिशमंद अफराद को वैक्सीन न देने के बजाज हॉस्पिटल इंतजामिया के ऐलान के बाद दवाखाने में हुआ हंगामा। और सिटी चौक पुलिस के बाद व्हीकल चोरी के मामले में MIDC वालूज ने भी एक आदि व्हीकल चोर को किया गिरफ्तार। 5 मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। ज़की सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।